invite Colonel Jaishankar Chowdhury Azam, Commanding Officer, to address the audience. So please. Jai Hind everyone. There was no plan of my address to the audience here, but I just would like to express my feelings with respect to today's program. It was really a wonderful being part of this event today. Uh, the main purpose why I am here, on 5th we had a program with the education minister. Basically, after our team returned from RDC camp, that is the NCC team which had gone to Delhi for the RDC parade, they returned, and with that we also had the award or trophy ceremony for the entire year 2022-23, sorry 23-24, and in that 2 Kerala battalion stood first in all over Kerala. You know, in Kerala we have 5 group headquarters. 5 group headquarters, that is in Ernakulam, Kollam, then Calicut, then Kottayam, and here in Trivandrum. And every group headquarters have at least 7 battalions under them, minimum 7 battalions. So when we count 7 5 are 35, around 35 to 40 battalions are there in Kerala itself. And my team, Kerala 2 Kerala Battalion NCC, in this last year, with all their efforts, with their sincere participation, their involvement in various social activities, participation in Thal Saini camps, which is held in Delhi, participation in Republic Day Parade in Delhi, and participation in various other activities like trekking camp, firing competition, we could gather 197 points and 50 points more than the second team which won the prize. All this is possible only because of our cadets. The cadets, their sacrifice, their training and their involvement, and to show their abilities to not only to us but to entire India. You know, last time when I addressed you, we had 2 cadets here, one Siddharth and one Shivani. I think some of you were here. Those 2 cadets also fetched us 20 points because they had gone to the foreign countries for a youth exchange program. You know, we select cadets, prepare them, and at Delhi, 5 to 10 cadets from each group comes there for the selection process. So among 50 to 60 cadets, our children stood first and they represented India at Russia and Vietnam. More than that, 2 cadets have actually passed the SSB examination. They have cleared the SSB interview, and one is already under training, and another girl who just passed her SSB is about to go for training. So such is the preparation, such is the dedication of our cadets, such is the dedication of our staff, the NCC staff, who prepare this youth to become good citizens of India. So it's actually an honor to be commanding such a big unit, such a good unit, and here we started NCC, and we expect the NCC cadets who are here, next year they will also do some wonders. First year they are just under training, but yes, when they get into the second year, they have to show off. They have to show what caliber they have. And I'm sure some of you, we will train you, don't worry, we will train you. All those who will have such capabilities, we will take you, prepare you and take you to Delhi. But they will be in 12th.
next year they will be in 12th. So at least if we can go up to the intergroup competition which is held in Ernakulam or Calicut, and if they are really good, they will be taken to Delhi. However, there will be requirement for some kind of sacrifice from the children and also the parents. A child who is willing to go up to Delhi needs to prepare himself or herself from the beginning of the academic year. They should go one step ahead. You have to finish your syllabus well in advance so that the time you spend in Delhi or the time you spend in various competitions doesn't actually trouble you when you appear for your board exam. So it's a lot of preparation required. It's not so easy to go and represent the state in Delhi. There's a lot of efforts required, starting from their parents, the children, the staff, and everyone up the channel from the battalion till Delhi. So, with respect to today's program, all those who were here on the stage today, they did a very good performance here, and I'm sure the talents and the zeal and enthusiasm in the children are there, are hidden in them. I request the teachers to give them opportunities like you have been giving in sports field and other fields, and bring out their talents and prepare them to be good citizens in the future. I once again thank the management. I thank Chintalaya Vidyalayam for giving me this opportunity to be here and be part of this wonderful event. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir, for your encouraging words. Now it's my pleasure to invite Srimati Rajalakshmi B, teacher of music, for a Geetham. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാനേജർ ഡോക്ടർ ഗിന്നസ് ജയനാരായൺ ജിയെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ. ഓം ചിന്താലേശായ പരമഗുരുവേ നമ. നമസ്കാരം. ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗത്തിനൊന്നും തുനിയുന്നില്ല, കാരണം അതിനിവിടെ പ്രശസ്തിയില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. എങ്കിലും സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടരായ ആൾക്കാർ, അമ്മ തമ്പുരാട്ടി, പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കുതിപ്പിന് അതിന് ഏറ്റവും ഉന്നതി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പത്മനാഭദാസിയായ തമ്പുരാട്ടിയുടെ പാദസ്പർശം ഇവിടെ ഏറ്റത്. അതിന് സംശയം വേണ്ട. ഇത് ഒരു തുടക്കം, നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നതി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്വപ്നത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ സ്കൂൾ പോയി കിട്ടും. അതിന് സംശയം വേണ്ട. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ചിന്താലയ ആശ്രമം ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് അനന്തേഷ് സാറാവട്ടെ, ഹരീന്ദ്ര സാറ് ആവട്ടെ, മറ്റ് അംഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ചിന്താലയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്.
എന്നെ ഒരു കാവൽക്കാരനായി മുമ്പ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും, അതായത് ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പുതുവർഷത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. കാരണം അതിനുള്ള നല്ലൊരു ടീം വർക്കാണ് ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് പുരോഗതിയുടെ കുതിപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മുന്നോടിയായി നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ചിന്താലേശൻ്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. May I now invite Sri Panda Sri Kumar, President Kallikad Grama Panchayat, for the felicitation. Sir, please. ഏറെ ബഹുമാന്യ 20th ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഈ പരിപാടി ചീഫ് ഗസ്റ്റായി എത്തിയ പത്മശ്രീ അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് തമ്പുരാട്ടി അവറുകൾ, ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സാദരമായ നമസ്കാരം. വളരെ ദീർഘൊരു പ്രസംഗത്തിനൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണുന്നതിനും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനുമാണ്. അതിനിടയിൽ വലിയൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു അരോചകമായിട്ട് ഞാൻ മാറുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വാക്ക് മാത്രം, 1-2 വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ്റെ പാതാരബംഗങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഒരു വിദ്യാലയം. വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നൊരു ആലയം തേവൻകോട് ഭാഗത്തായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്തായി പണിയണമെന്നും അതിലൂടെ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന, രാജ്യമറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളർന്നു വരണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ ഇങ്ങനെയൊരു സ്കൂളിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഇന്ന് 20 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ആ 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കൂളായി ഈ ചിന്താലയ സ്കൂൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയും ഒട്ടനവധിയായിട്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും വളർന്നു വരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. കാരണം എൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് മേഖല എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നാലും അതിനെല്ലാം ഇപ്പം പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള, ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പിന്നെ അവസരം നേടിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ സ്കൂളിന് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ഇനിയും ഒട്ടനവധി വളർന്നു വന്ന് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് മാറ്റമില്ല. അങ്ങനെ അറിയപ്പെടട്ടെ. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സാർ. അടുത്തതായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീ എം സതീഷ് കുമാറിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വാർഷിക യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ചിന്താലയ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വിശ്വനാഥൻ സാർ, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ശ്രീമതി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടി അവരുകൾ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, 20ാമത് വാർഷികമാണ്, സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികമാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ചിന്താലയത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. തേവൻകോട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത്. ആ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള വഴികളിലേക്ക് പല വഴികളും തുറന്നു തന്നു. ഞാനും പല സമയത്തും എൻ്റെ വിശപ്പടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ആശ്രമം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള പലർക്കും തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ആ വിശപ്പടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ആ ഒരു നേരത്തെ വിശന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു നേരം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിന്
ചിന്താലേശന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്നും തുടർന്ന് വരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. എനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സ്കൂള്, വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സ്കൂള് ആയാണ് ചിന്താലയ സ്കൂളിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. എൻ്റെ വീട് തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, എപ്പോഴാണ്, ഏത് സമയത്താണെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പൊതു ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചിന്താലേശന് അതും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ചെയ്തതാണ്. എൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് സംസ്കരിച്ചത്. അതുപോലെ നിരവധി ആൾക്കാർ പ്രഗത്ഭരായവരും പാവപ്പെട്ടവരായവരും ജാതി മത വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നടത്തി വരുന്ന ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റികളും അതിനെ പൂർവ്വ ഭംഗിയോടെ തന്നെ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ വൃത്തസദനങ്ങളില്ലാത്ത നാട്, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം. വൃത്തസദനങ്ങളില്ലാത്ത നാടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും, അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ മേഡം പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വൃത്തസദനങ്ങളില്ലാത്ത കേരളവും വൃത്തസദനങ്ങളില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യവും നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now it's my pleasure to invite Srimati Rajalakshmi B, teacher of music, for a Geetham. കാണണം കണി കാണണം സദ്ഗുരുനാഥനെ കണി കാണണം ദർശനം തവ ദർശനം ഞങ്ങൾക്കേകണേ ജഗദീശ്വര കാണണം കണി കാണണം സദ്ഗുരുനാഥനെ കണി കാണണം സ്വാമി തൻ തിരുകീർത്തനം പാടി ജന്മസാഫല്യം നേടുവാൻ മാമകാത്മാവേ ഭദ്രദീപം കിടാവിളക്കായി തെളിക്കണേ കാണണം കണി കാണണം സദ്ഗുരുനാഥനെ കണി കാണണം ബന്ധനം കർമ്മബന്ധമായി നിന്നു പാപകർമ്മം കഥിക്കുമ്പോൾ നാദമാധുരി കൊണ്ടവറ്റേ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റണേ കാണണം കണി കാണണം സദ്ഗുരുനാഥനെ കണി കാണണം മാനവർ പാപഭാരമേറിക്കൊണ്ടാർത്തരായി ഭഗ്നിച്ചിടുമ്പോൾ ദിവ്യശോഭയാലെ ശ്രുതിയിങ്കൽ ശാന്തി സദയം നൽകണേ കാണണം കണി കാണണം സദ്ഗുരുനാഥനെ കണി കാണണം ദർശനം തവ ദർശനം ഞങ്ങൾക്കേകണേ ജഗദീശ്വര കാണണം കണി കാണണം സദ്ഗുരുനാഥനെ കണി കാണണം. ഈ
സംഗീത വിരുദിന് ടീച്ചറിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ അവർകളെ സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓം ശ്രീ സദ്ഗുരവേ നമ. ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എത്രയും ബഹുമാന്യരായ പുണ്യാത്മാക്കളെ, എല്ലാ പേർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചർ പാടിയ ചിന്താലയേശനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഗീതം ഈ ദേവൻകോട് ഗ്രാമത്തിൽ ഏകദേശം 50 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വളരെ ശാന്തനായി ഒരു പോസ്റ്റ്മാനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രീ വിജയൻ അവർകളാണ് എഴുതിയതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ മഞ്ജുഷയാണ് ഇതിവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത്. ആ സഹോദരി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? എങ്കിലും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നാൽ സന്തോഷം. എന്തായാലും ഇതേപോലെയുള്ള നിരവധി മുത്തുകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മുക്കിലും മൂലയിലും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ മുത്തുകളെയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കാലത്ത് വളരെയേറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യാത്മാവാണ്. സന്യാസത്തിൽ തന്നെ 6 സ്റ്റേജസ് പറയുന്നു, അതിൽ കൂടുതലും പലരും പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കുടീജകൻ, ബഹൂദകൻ, ഹംസൻ, പരമഹംസൻ, തുര്യാതീതൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവധൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള, അതായത് ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനേ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാനുഭാവൻ ഈ പ്രദേശത്ത് അവതരിച്ചു. മഹത് പുരുഷന്മാർ അവതരിക്കുന്നത് ഓരോ ലോകത്തും ഓരോ കാലത്തും അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തുക്കൾ അവതരിക്കാറുണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചയക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഇന്നാട്ടിലെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതിനുള്ള വേദിയാണ് ആശ്രമവും സ്കൂളുമെല്ലാം ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് ആണ് ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസം വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു, വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ? ആതുരാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് മനോരോഗവും ആത്മഹത്യയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനവും കൂടെ എന്നുള്ള റെക്കോർഡും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള മാതൃഭൂമി വായിച്ചാൽ മതി. വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കുട്ടികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ വന്ന്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയാലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പാരൻസിന് ഇന്ന് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, വീടുകളിലെ പല അസ്വസ്ഥതകൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം എന്ന് കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൊണ്ടുകൂടി ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു. വന്ന സംഖ്യ വന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കാര്യം പരാതിയും പരിമിതിയും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരുന്നതിലെ അപകടം, കുറ്റവും കുറവും മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലെ അപകടം, ഏത് രീതിയിലും പണവും അധികാരവും നേടിയാൽ എന്തും ആയി എന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം, അത്തരത്തിലുള്ള പല അപജയങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും
വരുന്ന തലമുറയെ രക്ഷിക്കേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ചിന്താലയച്ചൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സച്ചിന്ത ഉണ്ടാവണം. ചിന്താലയം സച്ചിന്താലയമായിട്ട് മാറണം. അതാണ് നമ്മൾ ഫ്രം റൈറ്റ് തോട്ട്സ് ടു റൈച്ചസ് തോട്ട്സ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത. നോക്കണം, എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു പേരാണ്. മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ്, ചിന്തകളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആലയമാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ശാരീരിക ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ആളുകൾ ശരിയായി ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ? അതിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണ്ടേ? അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മം ധർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവും. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നുകൂടെയുണ്ട്, നിഷ്ഠാവാൻ ലഭതേ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളതുകൂടെ ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും തെറ്റായി അനുകരിച്ച് ആചരിച്ച് അപകടങ്ങളിലെത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അവർക്ക് സച്ചിന്തയുണ്ടായി ഉയർത്താൻ, അല്ലേ, ശരിയായി ഭാവപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ യജ്ഞമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത്. അതിന് യജ്ഞമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണത്? അതിലൊന്ന് ആണ് അധ്യാപനം. പഞ്ചശുദ്ധികളുണ്ട്. എന്താണ് കുട്ടികളത് പാലിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് പാലിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് പാലിക്കുന്നില്ല? ചിന്താലയേശൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സരസ്വതീ ക്ഷേത്രമാണ്. ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ അറിവ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ അറിവ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് തിരിച്ചറിവ് അഥവാ ജ്ഞാനം. ഇംഗ്ലീഷിൽ വിസ്ഡം എന്ന് പറയും. ആളുകളെല്ലാം നോളജിലേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴതിനും താഴെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. T.S. Eliot എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത ആംഗലേയ കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേർ ഈസ് അവർ വിസ്ഡം വി ലോസ്റ്റ് ഇൻ അവർ നോളജ്, വേർ ഈസ് അവർ നോളജ് വി ലോസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഇപ്പം നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച്, അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. റോബോട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വൃദ്ധസദനം നോക്കാമെന്ന് തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ? റോബോട്ടിന് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത്? ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു കവിതയും ഒരു ചിത്രവും ഒരിക്കലും ഒരു റോബോട്ട് ഭാവനയിൽ വരയ്ക്കില്ല, കൊടുക്കുന്നതേ വരയ്ക്കത്തുള്ളൂ. ഭാവന മുരടിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഭാവം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അവരെ മൃഗങ്ങളും രാക്ഷസന്മാരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും. അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം. പണ്ട് തമ്പുരാട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഒരു രാജാവാകണമെങ്കിൽ ശരിയായ സ്കൂളിംഗ്. ആ സ്കൂളിംഗ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. നേതാവാകണമെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇന്നത്തെ പോലെ തെരുവ് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് അല്ല, ശരിയായി പഠിക്കും. അവർക്കെല്ലാം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും. ഏത് മഹാരാജാവിനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ച് പരിശോധിക്കൂ, അവർക്കെല്ലാം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയാതെ പോയാൽ വരാനിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണോ ചിന്താലേശൻ വിഭാവനം ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ രീതി, അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിന് ഉള്ള കരുത്ത് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തരും. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ അതിന് തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കണം. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം 3 ഡിവിഷനേ കൂടിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ലക്ഷ്യം കുറഞ്ഞത് 6 ഡിവിഷൻ വർദ്ധിക്കണമെന്നാണ്. 500 ചെല്ലുമാനത്തിൽ നിന്ന് 700 ചെല്ലുമാനത്തിൽ എത്തിയതിൽ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരല്ല. അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ 1000 കടക്കും.
അതിനാരാണ് ഇവിടെ ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പർക്ക സമിതിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും. ഇനി അത് നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രചാരകരാകേണ്ടത്. എന്ത് പരാതിയും പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള വ്യവസ്ഥ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഈ ചിന്താലയ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രചാരകരായി തീരണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് മക്കളെ അനാവശ്യമായിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു പിതാവ് ചവിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ടാണ് കയറി വന്നത്. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നവർ കണ്ടിരിക്കും. ലാളയെ പഞ്ചവർഷാണി ദശവർഷാണി ദാസവത് പ്രാപ്തേ ഷോഡശ വർഷേതു പുത്രം മിത്രവതാരം എന്നാണ് പ്രമാണം. ആദ്യത്തെ 5 വർഷം കുട്ടിയെ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ലാളന എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം. അടുത്ത 10 വർഷം എങ്ങനെ ദാസനെ പോലെ പണിയെടുപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ 16 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രനെ പുത്രിയെ മിത്രത്തെ പോലെ കാണണം എന്നാണ്. നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രശ്നമായിട്ട് തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത്. ആ കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരെന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? സാർ കേസ് കൊടുക്കണം സാർ. ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, തരട്ടെ. ബാക്കി പറയുന്നില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമം നടത്തണം. അതിന് സച്ചിന്തയുണ്ടാവണം. അല്ലാതെ കേവലം പടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പെസിമിസം ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. 5 പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കും പാരൻസിനൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന്, ഡിലേ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യത്തില്ല. ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്നാണ് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ തീഫ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ്. നമ്മുടെ സമയം കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പം നാളെ നമ്മൾ +2 ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? SLC ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരും പബ്ലിക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ. ഇന്ന് രാത്രി 10:30-11 മണിയായിട്ട് തീർന്നിട്ട് പോയാൽ നാളെ എങ്ങനെ വരും? അല്ല, അവരുടെ പ്രധാന ചിന്ത ആയതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാത്തത്. ഗസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ്, ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഫിയർ, അവർക്ക് പരീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 പ്രധാന പേടികളുണ്ട്. ഒന്ന് തെറ്റുമോ എന്നുള്ള പേടി, പിന്നൊന്ന് തോറ്റുപോകുമോ എന്നുള്ള പേടി. എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും? അതുപോലെ ആങ്കർ, അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡി ചേർത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അപകടം എന്താണെന്ന്. ദ ഇൻറ്റേർണൽ ടെറർ എന്താണ്? ആങ്കർ, അതൊരു ഡേഞ്ചറാണ്. പിന്നെ 4-മത്തത് envy, ജലസി. ആൾക്കാർ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ അസൂയ പഠിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് തെറ്റായി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പെസിമിസം പാടില്ല, പോസിറ്റീവ് തോട്ട് വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ പാരൻസിനുണ്ടാവണം. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. Thank you, sir. The prizes that will be awarded today represents more than just material rewards. They symbolize recognition, encouragement, and the belief in the potential of individuals. These prizes serve as a motivation for the winners to continue striving for greatness and inspire others to embark on their own journeys of success. May I request Padma Shri Dr. Harindran Nair to kindly come forward and present award to the proficiency winners. Vaishakhi R of Class 1. Vaidehi S. Nair of Class 1. UV Devanarayanan of Class 1. Deksha UA of Class 2. Agne A. Pillai of Class 2. Agne A. Pillai. Srinitha AS of Class 3.
Advait PS of Class 4. Gauri BS of Class 5. Ahalya BS of Class 6. Swaraj Sanjay of Class 7. Aishwarya SP of Class 8. Ashtami PS of Class 9. Krishnajit HP of Class 10. Kalyani AP of Class 11 Science Stream. Vaiga Sunil of Class 11 Commerce Stream. And Shreya S. Nair of Class 12. Thank you, sir, for distributing the prizes. Now, I would like to invite Sri Shaji SS, Secretary, Chindalaya Ashram Trust, to felicitate the function. Sir, please. ഓം ഗുരുബ്രഹ്മ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ലതായ ആൾക്കാരുടെയും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയ നമ്മുടെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി യുടെ പാദങ്ങൾ മാത്രം സേവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ അമ്മയുടെ ആ ഉള്ളിലെ വികാരം നാം മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഈ ചിന്താലേശൻ്റെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ സ്വാമിജിയുടെ തന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സർവ്വവിധ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി. നമസ്കാരം. ചിന്താലയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ PTA പ്രസിഡന്റും അതിലുപരി സ്കൂളിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിയുമായ ശ്രീ എസ് വിജയചന്ദ്രൻ നായർ അവർകളെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓം ശ്രീ സദ്ഗുരവേ നമഃ. വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു PTA പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിലൊരു PTA പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. നമ്മളെ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളായി മാറണം എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. 20 വർഷം ആയി നമ്മുടെ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്, 2004. അന്നത്തെ സ്കൂളല്ല ഇന്നത്തെ സ്കൂള്. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലായാലും ഭൗതികമായ വികസനത്തിലായാലും ഒക്കെ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലകളിലെ എൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സുരേഷ് സാറിൻ്റെയും മാനേജർ ജയനാരായൺ ജിയുടെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു പ്രസൻസ് ഈ സ്കൂളിനുണ്ടായപ്പോൾ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള NCC ആരംഭിച്ചതായാലും അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ജൂഡോ ആയാലും തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ചിന്താലയ വിദ്യാലയത്തിനോടൊപ്പം ചിന്താലയ വിദ്യാലയം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിദ്യാലയവുമില്ല. വെളിയിൽ നിന്ന് ആരായാലും ഈ വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിദ്യാലയം ചിന്താലയ വിദ്യാലയം തന്നെയാണ്. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇവിടുത്തെ അച്ചടക്കം, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളുടെ പെരുമാറ്റം, വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുക. അവരെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലൂടെ വാച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, അവരുടെ പരാതികൾ തീർക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ലാഭം കൊയ്യാൻ കഴിയുമോ? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കൂണുപോലെ ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനം ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് 100 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം എന്നല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. എങ്ങനെ ഈ റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എങ്ങനെ നൽകാം, അതാണ് ഒന്നാമത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ദേവങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി, CBSE സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഉത്കണ്ഠ, പ്രത്യേകിച്ചുള്ള താല്പര്യം, എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങൾക്ക്, ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമുള്ളവർക്കും പണക്കാർക്കും ഒക്കെ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന, ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് പാവപ്പെട്ടവർ, കൂലിവേല ചെയ്യുന്നവർ, അവരുടെ മുണ്ട് ഇറുക്കി ഉടുത്ത് ഫീസ് കൊടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിച്ച് സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത്, നമ്മുടെ കൺമുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 1 രൂപ പോലും ലാഭമില്ലാതെ. തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ഫീസും ഇവിടുത്തെ ഫീസും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓരോ രക്ഷകർത്താവിനും അറിയാം, ഓരോ മാസവും ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് 100 രൂപയെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രം വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫീസ് നിങ്ങൾ റേറ്റ് എടുത്തു നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഫീസ് റേറ്റ് എടുത്തു നോക്കൂ. ഒരു കുട്ടിക്ക് 100 രൂപയെങ്കിലും ഒരു മാസം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കിവിടെ നൽകാൻ കഴിയും. അത് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അവികസിത മേഖല സാംസ്കാരികപരമായി, സാമ്പത്തികപരമായി, സാമൂഹികപരമായി പിന്നോക്കം നിന്ന ഈ ദേവങ്കോട് ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റപ്പോൾ ജന്മം കൊണ്ട് പോത്തങ്കോടാണെങ്കിൽ പോലും കർമ്മം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ദേവങ്കോട് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹത്തുക്കൾ ജനിക്കുന്നത് പലതിൻ്റെയും തുടക്കം കുറിക്കാനാണ്. നന്മ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ ചിന്താലേശന് കഴിയില്ല. ആ പുഞ്ചിരി അതൊരു നൽപ്രസാദമായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ജാതിയോ മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ, ഇത് മുസൽമാനാണോ, ഇത് ഹിന്ദുവാണോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവൊന്നും ആർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന, പാവപ്പെട്ടവനെ പണക്കാരന് വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, ആരെയും പിള്ളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന, തലോടുന്ന, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നന്മ മാത്രം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ചിന്താലയ ആശ്രമ ട്രസ്റ്റ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ആ ചിന്താലയ ആശ്രമ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ സ്കൂളിലും ഓരോ കുട്ടിയിലും നമ്മൾ നന്മ മാത്രം പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ നക്ഷത്രവനം മുതൽ 3 ഡയമെൻഷൻ തിയേറ്റർ വരെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. ആർക്കറിയാം? എത്ര പേർക്കറിയാം? നക്ഷത്രവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ബേസിക്കായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ
ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആ വൃക്ഷത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങി ആ ഒരു ദോഷം തീർക്കാനുള്ള സംവിധാനം മുതൽ 3 ഡയമെൻഷൻ തിയേറ്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള അത്ര നല്ല ഗംഭീരമായി ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി രംഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലികളായ, വളരെ നല്ല തന്ത്രശാലികളായ, ഏറ്റവും നല്ല തീക്ഷ്ണമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന 3 ഡയമെൻഷൻ തിയേറ്റർ വരെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്കിൽ, എല്ലാ തരത്തിലും. NCC തുടങ്ങിയ തന്നെ 46 സ്കൂളുകൾ, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, 46 സ്കൂളുകൾ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് മാത്രം കിട്ടി NCC. അത് കിട്ടിയ കേണൽ ചൗധരിക്ക് എന്താണ് NCCയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അവാർഡിന് അർഹമായി. 7 ബറ്റാലിയനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബറ്റാലിയൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേണൽ ചൗധരി, അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടി. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബഹുമതി നേടിയ നമ്മുടെ അമ്മ റാണി ലക്ഷ്മി, ഗൗരി ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി, അവർക്ക് പത്മശ്രീ ബഹുമതി കിട്ടി. ആ പത്മശ്രീ ബഹുമതി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന യോഗമാണ്. ഇവിടെ വരാനും ആ കാൽപാദങ്ങൾ ഇവിടെ സ്പർശിക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ അനുകരണീയമായ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ, എത്രയോ നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്കൂളിന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. ഈ സ്കൂളിൽ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി. ഈ സ്കൂളിൽ NCCക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കേണൽ ചൗധരിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ല ബറ്റാലിയനുള്ള, ഏറ്റവും നല്ല NCC ബറ്റാലിയനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ചിന്തിക്കൂ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വരാൻ താല്പര്യരായ ഓരോരുത്തർക്കും, അത് മനസ്സുകൊണ്ട് വരാൻ താല്പര്യരായ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കായാലും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കായാലും മനസ്സോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അയക്കണം. വിശ്വാസം വേണം. അല്ലാതെ ഞാൻ അയച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്തോ, അവിടെ പഠിപ്പിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടും. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, നിങ്ങൾ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അയച്ചാൽ, ഞാനിതാ 100% പറയുന്നു, ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നല്ലതേ വരൂ. ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയും തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഉത്തമ സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ല തരത്തിലുള്ള ജോലി കിട്ടുന്നതായാലും ശരി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ശരി, ഉന്നത വിജയം കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ശരിയൊക്കെ ഞാനതിനൊക്കെ സാക്ഷിയാണ്. അതിനൊക്കെ വളരെ പര്യാപ്തമായ, അതിനൊക്കെ വളരെ മാതൃകാപരമായ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കൂളാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കാണണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്രയോ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ PTA പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്, 2-3 വർഷങ്ങളായി. പക്ഷേ വളരെ ഭംഗിയായി, വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായി ഈ ഒരു ആനിവേഴ്സറി, ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഡേ, ആനുവൽ ഡേ, 20ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ, അത് വളരെ കെട്ടിലും മട്ടിലും എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ ഭംഗിയായി. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ? വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആത്മാർത്ഥമായാണ്. കാരണം അവരുടെ എഫർട്ട് മാക്സിമം കുട്ടികളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവരുടെ കഴിവുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓരോ കുട്ടിക്കും നമ്മൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ശനിയാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര രക്ഷകർത്താക്കൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നു? അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമല്ല, രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുള്ള അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുക, കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബഹുതല വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എടുക്കുന്നു, ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ബൈഹാർട്ടാക്കുന്നു, കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നു, ഒരു പുസ്തക പുഴുക്കളായി വിദ്യാർത്ഥികളെ മാറ്റുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ ചിന്താലയ വിദ്യാലയത്തിലെ ഓരോ അധ്യാപകൻ്റെയും ലക്ഷ്യം, ഓരോ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം അതല്ല. അല്പം പോലും അപമര്യാദയായി പെരുമാറാതെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം കുട്ടികളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവിടുത്തെ രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനുണ്ട്, ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കലല്ല, രക്ഷകർത്താക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം, കുട്ടികളിൽ സ്കിൽഡ് വർക്ക്, എങ്ങനെ നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, എക്സിബിഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഒരു കുട്ടി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ പിടിച്ചടിക്കുക, കുട്ടിയെ പിടിച്ച് പിച്ചുക, നുള്ളുക, അത് അങ്ങനെയല്ല. ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുക, വീക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ വീക്ഷിച്ച് വേണം ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ടത്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റാഫിനെ, നല്ല സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയൊക്കെ പോലുള്ള നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, നമ്മളെ നല്ല 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 ഏറ്റവും നല്ല കോച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശീലനം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരും രക്ഷകർത്താക്കളും ഒന്നും വരാറില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അമ്മയെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സുരേഷ് സാർ ഡയറക്ടറായി വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായി, ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി വന്നു. ജയനാരായൺജി ഉണ്ട്, അപ്പം അതുപോലെ റീനമോളും ടീച്ചറും ബിന്ദുമോൾ ടീച്ചറും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, നമ്മൾ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. രക്ഷകർത്താക്കൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇനിയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, വെറുതെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അഡ്മിഷനാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട്. അതാണ് സമ്പർക്ക യജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. പ്രതാപൻ കൺവീനറായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്ക യജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഓരോ വീട്ടിലും കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസ്, കുട്ടികളുടെ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം, ആരെങ്കിലും കൊച്ചു പരാതി ഉണ്ടാകാം, എവിടെയില്ലാത്തത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പരാതിയുടെ റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരാതിയും, അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചടക്കവും, പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാന്യമായ പെരുമാറ്റവും ഒക്കെയുള്ള, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത്, ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 100 രൂപയെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്താണോ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് ആ തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായി നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ, നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനും ഉള്ള അവസരം ഉണ്ട്. ആർക്കും ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടികളെ അയക്കാൻ താല്പര്യരായ രക്ഷകർത്താക്കളെ ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ലാതെ ഒന്നും വരില്ല, നല്ലതേ വരൂ, നല്ലത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരൂ. അത് വിശ്വാസത്തിലോടുകൂടി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം. നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ആനുവൽ ഡേ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ് സാറാണ്. വിശ്വാസ് സാറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, കാരണം എന്താണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ, അതായത് ആത്മാവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം, അതായത് ആത്മീയമായ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാൻ ഭഗവാൻ ചിന്താലേശൻ ദേവങ്കോട് അവതരിപ്പിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ ശിഷ്യനായി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ഈശ്വര തുല്യനായ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നല്ലത് വരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. It's my pleasure to invite Sri Anandakrishnan IPS, retired DGP, member of Chindale Ashram Trust and School Management Committee. He is a driving force who manage, coordinate, guide and supervise various activities of our institution. With respect, I request Sri Anandakrishnan IPS, retired DGP, to present the prizes to the Kala Pratibha winners. Category 1, Sarak H. Vinod of Class 1. Next, Category 3, Swaraj Sanjay of Class 7. Category 4, Krishnajit HP of Class 10. Category 5, Abhay AS of Class +1. Thank you, sir, for distributing the few words. Sir, few words, please.
വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സംപൂജ്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വിദ്യാലയത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങളോട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മുടെ മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച്, ദീപസ്തംഭത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ദീപസ്തംഭത്തിനെ പുകഴ്ത്തി മഹാരാജാവിനെ സുഖിപ്പിക്കാനായിട്ട് കവിത എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കവിത എഴുതി. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ സ്കൂളിൽ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചു കാണും. ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം. ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം. അതായത് എല്ലാവരും കവിത എഴുതി, ഞാനും എഴുതുന്നു. ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എനിക്കും കിട്ടണം പണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം മഹാശ്ചര്യം, എനിക്കും കിട്ടണം പണം. സ്കൂൾ നടത്തുന്നവർക്ക് കിട്ടണം, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണം, കുട്ടികളുടെ പാരൻസിന് കുട്ടികളുടെ ഇന്ന് അവർ നന്നായി പണം വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പങ്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പണം കിട്ടണം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മഹാശ്ചര്യം, ചിന്താലേ വിദ്യാലയം വേണം, ചിന്താലേ വിദ്യാലയം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഈ സ്കൂള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി നമ്മുടെ മഹാനായ ഗുരു മനസ്സിൽ കണ്ട ആ ഒരു നന്മയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ അത്തരത്തിൽ ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിന് ഒരു വേദി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിന്താലയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും അതിൽ ഭാഗഭാക്കാവുന്ന നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ശ്രീ ചിന്താലയേശന് തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. May I now invite Sri B. Jayakumar, convener of Pauthangod Ashram, for the felicitation. Sir, please. ചിന്താലേശായ നമഃ. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് പറഞ്ഞു 5 മണിക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം 5:30 ഒരു പ്രസംഗത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കുട്ടികളെയും രക്ഷാകർത്താക്കളും മറ്റു പല കാര്യത്തിനുമാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ആനുവൽ ഡേയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം അഹങ്കാരത്തോടെ തന്നെ പറയാം, മറ്റാരെക്കാളും അഭിമാനത്തോടും അതിലുപരി ആഹ്ലാദത്തോടും ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തറക്കല്ലിട്ട ആൾ ഞാനാണ്. ആ ഒരു അഭിമാനത്തോടെ ഈ സ്കൂള് എത്ര കണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് പോവുമോ അതിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി സ്കൂൾ ഹെഡ് ബോയ് അനൂപ് കൃഷ്ണൻ തമ്പിയെ സഹർഷം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good evening, one and all. Most honorable chief guest, Her His Highness Padma Shri Ashwati Tirunal Gauri Lakshmi Bai, other dignitaries of on and off the dais. It is an honor for me to standing here and to offer a few words of felicitation and on official. Would we like to extend my heartfelt congratulations to all my caring teachers and all my little brothers, sisters, fellow students. Let this evening to be yours. Enjoy and celebrate. All the best. Thank you. Thank you, Anup. Now I request Dr. Guinness Deranji, our manager, to present the awards to the Kala Tilagam winners.
Category 1, Naomi Casey of Class 1. Class 2, Atmika Abhilash of Class 3. Category 3, Category 3, Anika Saji of Class 7. Category 4, Srinanda AD of Class 10. Category 5, Anamika SV of Class +2. Thank you, sir, for distributing the prizes. Now I request Colonel Jayashankar Chowdhury SM, Commanding Officer of 2K Battalion, to present the prizes to the individual champions of sports. Category Kids Junior, Shivaranjani SH of Class 2A. Mohammad Rizwan of Class First 1A. Category Kids Senior, Avani Krishna of Class 4A. Darvish Vinod of Class 4B. Category Sub-Junior, Arav D of Class 7th A and Faiva CK of Class 6B. Category Junior, Anantakrishnan AS of Class 10 and Arabi SR of Class 10. Anantakrishnan AS of Class 10 and Arabi SR of Class 10. Thank you, sir. Now I request Srimati Jayasri, renowned judo coach, to distribute the prizes to the winners. Vaishnavi PV of Class 9. Senior category, Adira SJ of Class +2. Adira SJ of Class +2 and Anu Krishnan Thambi of Class +2. Now I invite Vishwan sir. May I now invite Shri Vishwanathan Nair, Chindalaya Asrama Trust President, to present the House Award. Let me invite Srimati Ashwati Ezar, the House Mistress of Smriti House, to receive the prize. Teacher, please come forward and receive the prize of your house. Audience, please put your hands together. Give a big round of applause. The winner house is Smriti House for the academic year 23-24.
Congratulations to Smriti House. Put your hands together and appreciate their efforts. The prize distribution ceremony is over. Congratulations to all the winners. May this moment be a stepping stone to every great accomplishment in your future. Now I invite the school head girl Aditya PS for vote of thanks. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Guruve Namaha. Dear honored guests, esteemed faculty, parents, students and all contributors. I am Aditya PS, head girl of Chindalaya Vidyalayam. As we draw the curtain on this spectacular annual day celebration, it's my privilege to extend heartfelt thanks to each individual who played a role in its success. But our journey doesn't end here. We transition seamlessly into a series of equally exciting programs, and I want to express my gratitude to Sri A. Vishwanathan Nair, President, Chindalaya Ashramam Trust. Your visionary leadership sets the tone of the events to follow. Thank you, sir. H.H. Padmasri Ashwati Tirunal Gauri Lakshmi Bai. Thank you for gracing our celebration. Your presence sets a high standard for the program ahead. Dr. Guinness Jayanarayan Ji, Manager, your guidance is the compass steering us into the next phase. I express our heartfelt gratitude to Colonel Jayashankar Chowdhury SM, Commanding Officer, 2 Kerala Battalion, for gracing our function with his valuable presence. Thank you, sir. I express our gratitude to Srimati Jayasri for her valuable presence here. Thank you, ma'am. Srimati Bindumul TR and Srimati Reenamul AV, Principals. Your dedication to excellence paves the way for that exciting program awaiting us. Thank you, ma'am. Sri Suresh Kumar K, Director, Sri Shaji SS, Secretary, and Sri S. Vijay Chandran Nair, President PTA, your continued support will undoubtedly make our upcoming program equally successful. Satish Kumar, Bindu S and all staff members, your tireless efforts have set the stage for the seamless transition into the next chapter of our event. Sri Panda Sri Kumar, Sri M. Satish Kumar, Srimati Bindu S, Sri S. Anantakrishnan IPS. Your community engagement will be the instrumental in the success of our future endeavor. The convener, coordinator and volunteers, your dedication is the backbone of our program. Students, cultural extravaganza participants, prize distribution and honoring recipients. Your enthusiasm and achievement have set the bar high for the evening. As we set into the next phase of our journey, let's carry the spirit of collaboration and celebration forward. Success of today's fuel our anticipation for the exciting programs that lie ahead. Thank you, and here to the program that are waiting us. Thank you. Thank you, Aditya. Hereby the inaugural ceremony is over. The scene performances were fantastic, but the unseen performances are really exuberating. Sit back, watch, enjoy and celebrate. The program will be resumed soon.